உலகு Welcome to Good Evening Canada, sponsored by Home Life Future Reality Inc. Silva Vetrivel. இன்றைக்கு September 17th and Torontoல இப்போ temperature 17 degrees Celsius இருக்கு and time 9:12 p.m. in Toronto. இன்றைக்கு Good Evening Canadaல என்ன நடக்குதுன்னு let's take a look at our agenda first. First top of the hourல அல்பர்டான கோவிட் கேசஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கூடிக்கொண்டிருக்குது அண்ட் அந்த ஐசியூ ரேட்ஸ் மூல பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கூடிக்கொண்டிருக்குது. ஸோ இன்றைக்கு வந்து Ontario's health minister Christine Elliotte வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தவா Ontario is going to support Alberta and so we'll be watching that. Then in our Canadian realm, federal election is just few days away. Monday is going to be the election. So, இன்றைக்கு வந்து அவங்களோட final campaigns வந்து எல்லா party leadersum வச்சிருந்தவையோ. So, அதையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். Then we are going to go to currency, கலையரங்கம் and weather news with PS Sudharan பார்க்க போகிறோம். So, let's get started. So first, you guys know Albertaல COVID cases வந்து ரொம்பவுமே கூடிக்கொண்டே போய்கொண்டிருக்குது அண்ட் அவங்களோட ஐசியூ ஸ்டாஃப் பெட்டும் வந்து ரொம்பவுமே கூடிக்கொண்டிருக்குது ஐசியூ பேஷண்ட்ஸும் வந்து. ஸோ Alberta Premier Jason Kenney சொல்லியிருந்தார் போகிற ரேட்டில் கேசஸ் எல்லாம் அப்படி போய்கொண்டிருந்தா ஐசியூ ஸ்டாஃப் பெட்ஸ் வந்து இன்னும் 10 daysலேயே வந்து ஃபில்ட் ஆகிடும் வந்து. ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து இன்றைக்கு Ontario's ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டின் எலியட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தவா அப்படி ரொம்ப கோவிட் கேசஸ் அங்கே கூடுறபடியால் Ontario is going to support Alberta and even though நாங்களும் வந்து 4th வேவில் இருந்தாலும் மற்ற ப்ராவின்ஸஸை விட கொஞ்சம் நாங்கள் பெட்டராக தான் ஹேண்டில் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் அவள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தவா we will be helping them and on that note Alberta Premier Jason Kenneyயும் சொல்லியிருந்தவர் வெனிஸ்டே அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு பிறகு வேக்சின் பாஸ்போர்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு பிறகு நிறைய பேர் வந்து வேக்சின் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கணும் உண்டு. ஸோ முதல் வந்து only 9,400 people தான் மேக் பண்ணியிருந்தவில் பட் ஆஃப்டர் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு பிறகு about 25,000 people கிட்ட Albertaல மேக் பண்ணியிருக்கணும் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வேக்சினுக்கு. ஸோ தட்ஸ் ரியலி கிரேட் நியூஸ். அண்ட் அங்கே அந்த வேக்சின் ப்ரோக்ராமை இட்ஸ் நேம்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எக்ஸம்ஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ அங்கே வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஆக்கள் வந்து சர்வீசஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட இம்யூனைசேஷன் ரெக்கார்டை காட்டவனும் இல்லாட்டிக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் அந்த வேலை. ஸோ ஜேசன் கெனி ப்ரீமியர் சொல்லியிருந்தார் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை வேக்சினேஷன் தான் உண்டு. ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ நீங்கள் அல்பர்டால இருந்தால் கோ கெட் வேக்சினேட்டட் இஃப் யூ ஹேவன். ஸோ பிகாஸ் அங்கே கோவிட் கேஸஸ் ரொம்ப கூடிக்கொண்டு போய் இருக்கிறபடியால் Ontario is going to support. ஸோ அதை பற்றி Ontario's health minister Christine Elliotte என்ன சொல்கிறாங்க. Let's take a look. So it is great to be here though in Hastings County with my good friend and colleague Minister Todd Smith. Unfortunately, MPP Cramp was not able to join us today, but he's certainly with us in spirit and he sends his best wishes and congratulations. I would also like to thank the team at Gateway Community Health Centre for hosting us, and I hope I'll be able to have a tour before I leave. I would also like to thank the many healthcare workers at Gateway and in the community for their continued dedication to providing exceptional care for patients throughout the COVID-19 epidemic.
long before any of us had ever heard of COVID-19. Remember those days? I can just barely myself. But our government did make a commitment to end hallway healthcare and build a better, connected healthcare system that is based on the needs of patients and families. From this goal formed the vision for Ontario Health Teams, which bring together healthcare providers to work as one team. This new model of care breaks down long-standing barriers and allows providers to deliver better, faster, more coordinated, and truly patient-centered care. The COVID-19 pandemic has just highlighted the importance of this work. Throughout the pandemic, the province's 42 Ontario health teams have set up assessment centers, launched virtual care initiatives, and rolled out vaccines, often bringing them directly to people's homes. The Ontario Health Team model has proven how a collaborative team can help each other in times of need while still keeping the patient at the center of care. That is why I am very pleased today to announce 8 new Ontario health teams. With these new teams, there are now 50 Ontario health teams that will provide better connected care to 92% of the province's population. Included in this is the new Hastings Prince Edward Ontario Health Team. With a rich history of working together, this team truly understands a collaborative, connected approach to patient care. In its first year, the Hastings Prince Edward Ontario Health Team will focus on enhancing care with people facing mental health and addictions challenges, as well as those requiring home and community supports. The team has also established a patient partnership action team to help guide them and ensure that they remain patient-focused. So congratulations to everyone who has made this possible, and let's join in and congratulate everyone for this. This is a wonderful, wonderful example of true patient-centered care here. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் Life Future Realty. Welcome back to Good Evening Canada, sponsored by Home Life Future Reality Inc. Selva Vetriville. By time 9:18 p.m. So, Ontario's Health Minister Christine Elliotte சொன்ன மாதிரி it's truly a cross country effort, cross province effort and சொல்லலாம், because it's really important வந்து வேறு ப்ராவின்ஸை ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி கொண்டிருக்கேக்கல ஒன்டாரியோ சப்போர்ட் பண்ணணும்ட்டு. ஸோ ஜஸ்ட் நாங்கள் வந்து கோவிட்டில் கொஞ்சம் பெட்டராக டூ பண்ணுறபடியால் we can support them. பட் பிசிட்டையும் கேட்டிருந்தவேல், பட் பிசி வந்து அவையிலும் கோவிட் கேசஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறபடியால் இப்போ வந்து they can't support at this time. So next, you guys know the federal election just few days away, in 3 days தான் இருக்குது. அண்ட் இன்றைக்கு வந்து எல்லா லீடர்ஸும் அவங்களோட ஃபைனல் கேம்பெயின்ஸை வச்சுருந்தவே. ஸோ இந்த பிகினிங் வந்து வேறு பார்ட்டிஸ்லேருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை கொஷன் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ வந்து ஒரு எலெக்ஷன் தேவையா இந்த டைமில், பேண்டமிக் டைம்லேருந்து. பட் இன்றைக்கு வந்து எல்லா லீடர்ஸுமே அவள் ப்ளீட் பண்ணவே உங்களோட vote-க்காக. ஸோ இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து கெனேடியன் என்றால் மேக் ஷூர் யூ கோ அண்ட் காஸ்ட் யுவர் vote on Monday. ஸோ இப்போ வந்து பப்ளிக் போல்ஸை பார்த்தால் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஃப்ரம் லிபரல் பார்ட்டி அண்ட் டூ ஃப்ரம் கன்சர்வேட்டிவ் அவள் வந்து நெக் டு நெக் தான் ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கணும். அண்ட் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது திருப்பியும் ஒரு மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டைம் வந்து லிட்டரலி எவ்ரி vote matters. ஸோ கோ மேக் ஷூர் யூ கோ அண்ட் vote on Monday. ஸோ இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த டைமில் நாங்கள் வந்து பேக் டு நார்மல் தான் முக்கியமாக இருக்குது, இப்போ வந்து போர்டிங் தேவையாண்டு. பட் ஒரு பேக் டு நார்மல் போகிறதுக்கு இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு குட் கவர்மெண்ட் வித் ரைட் டிசிஷன் அண்ட் பிளான் வந்து இருக்கணும்ன்றது. ஸோ மேக் ஷூர் யூ கோ அண்ட் போர்ட். ஸோ ஆன் தேட் நோட், இன்றைக்கு வந்து நடந்த கேம்பெயினில் லிபரல் பார்ட்டியிலேருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ என்ன சொல்லியிருந்தாருன்ற லெட்ஸ் வாட்ச் தட்.
6 years ago, we got elected on a very straightforward promise. To have Canadians' backs, to work hard for the middle class and people working hard to join it. Over those past 6 years, we did exactly that. First thing we did, raise taxes on the wealthiest 1% so we could cut them for the middle class. Lifted hundreds of thousands of kids out of poverty with the Canada Child Benefit. Created jobs and growth while fighting climate change with the most ambitious plan Canada has ever seen. That's us keeping our promises. But those values of being there for each other, being focused on each other, were really put to the test, not just for a government, but for all Canadians over the past 18 months. As we were hit by this pandemic, and we saw it from coast to coast to coast, Canadians stepped up for each other. We were there for each other. Little kids being there to help their parents with the homework and doing with the dishes, doing their homework by the kitchen table, doing more dishes. We were making sure that we were clapping our hands and applauding our frontline health workers who were working exhausting hours to fight this unknown pandemic by keeping all their worries inside as they worried about their kids and bringing COVID home. Grocery store clerks, taxi drivers and truck drivers, and people who are out there making sure that our society can continue to run while Canadians hunkered down, while we thought about each other and stood up for each other. And that's exactly what we chose to do as a government. We delivered the CERB so people could continue to put food on their table even while they had to cease work. We delivered the wage subsidy and small business loans to keep our economy solid, even if it was paused. And we delivered enough vaccines to vaccinate every eligible Canadian months ahead of schedule. Legal Services, Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி Legal Services, Professional Cooperation, சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி Legal Services, Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் தர்ஷினி Legal Services. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கேரா ஸ்பான்சர்ட் பை ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இங்க் சர்வா வெற்றிவேல். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ லிபரல் பார்ட்டியிலேருந்து சொல்லியிருந்தார் தாங்கள் வந்து என்னென்ன செஞ்சினாங்கள் என்று டியூரிங் பேண்டமிக், எல்லா எசென்ஷியல் ஒர்க்கர்ஸுக்கு செஞ்ச சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் எல்லாரையும் சேஃபாக வீட்டில் இருக்க செல்ப் கொடுத்தது, மற்றது வந்து இந்த எக்கானமியை சாலிடாக வச்சுருக்க என்னென்ன சப்போர்ட் எல்லாம் செய்தவில்லைன்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ அதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியிலேருந்து எலினோர் டூர் மண்டேக்கி கேம்பெயினில் சொல்லியிருந்தார். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? Let's watch that. We've got some momentum right now across this country because people want change. After 6 years of a prime minister that has divided this country, 6 years of a prime minister constantly under ethical investigation, constantly covering things up, always putting himself first. We're in a $600 million election in the fourth wave of a pandemic because of Justin Trudeau. Just a few months ago, he said we can't have an election in the pandemic. He broke another promise, because with him, it's all about Justin Trudeau. While with the Conservatives, it's going to be all about you and your families. Yes. On the first full day of the campaign, we launched Canada's recovery plan. Have you seen the plan? Yes. 1 million jobs in 1 year, including here in Brantford. Securing accountability after the cycle of ethics investigations with Mr. Trudeau. Securing mental health, because we know the lingering effect from this pandemic. Depression in young people, eating disorders. We've seen a rise in addiction. We're going to show national leadership. To be more ready in the future and to get our budget back into balance in a way that's fair
so that we don't burden you with all of Justin Trudeau's debts. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத் துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திடுங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. Good evening, Canada. Time 9:26 p.m. in Toronto. So, conservative leader O'Toole சொல்லியிருந்தார் தாங்களோட வியூஸ் பாலிசிஸ் எல்லாமே உங்களுக்காகவும் உங்களோட ஃபேமிலிஸுக்காக தான் இருக்க போது. ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர் இந்த எலெக்ஷனை காஸ்ட் பண்ணி 600 மில்லியன் காஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார். தாங்கள் அப்படி இருக்க மாட்டோம் என்று சொல்லியிருந்தார். ஸோ அதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங் என்ன சொல்கிறான்ட்டு லெட்ஸ் வாட்ச். And the reason why people are excited is because we've been saying from the beginning of this campaign that better is possible. And the reason why we're saying better is possible because people will keep on telling you that the Liberals are as good as it gets. And my friends, they are not as good as it gets. You know, we've seen what Mr. Trudeau's done over the past 6 years. And we want to make it really clear. It's nothing personal, but he's been in power for 6 years, and all the things that matter to people have actually gotten worse, not better. The climate crisis, the most serious threat that we're up against, the most urgent crisis we're dealing with, every single year since he's been in office, the emissions have gone up, not down. He said he was going to end fossil fuel subsidies, which is a good promise. But instead of ending them, he increased them by $900 million a year. He's actually subsidizing the fossil fuel sector. Thanks. It's my wife right here. She's pretty awesome. He's actually subsidizing them more than the Harper conservatives. Very appropriate boo. I was hoping for a shame as well. Someone's going to throw a shame out there? Thank you. I needed one of those at least. But in all seriousness, this is a serious fight. And instead of fighting this crisis with everything he had, he caved into the fossil fuel sector and he put a price on pollution that pretty much means that the biggest polluters actually don't pay their fair share. How does that make any sense? It doesn't. You know, when people needed help in this pandemic, it was New Democrats that fought for them. We're the ones that fought to bring in more help to people. People needed CERB. We knew that people needed direct financial support. The Liberals wanted to start it at $1,000. We fought to double that to $2,000 for nearly 8 million Canadians. We were there for them. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Welcome
வெல்கம் பேக். ஸோ நாங்கள் என்டிபி லீடர் ஜக்மீத் சிங் அவன் கேம்பெயினில் சொல்கிறத பார்த்துருந்தோம். ஸோ அவர் மென்ஷன் பண்ண தாங்கள் தான் வந்து செர்புக்கு வந்து டபுள் த ப்ரைஸை வந்து அட்வொகேட் பண்ணி எடுத்து தந்தவங்களுக்காக. அண்ட் ஆல்சோ ஹீ ஆல்சோ மென்ஷன்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ லிபரல் பார்ட்டியில் வந்து பிரேக் பண்ண சில ப்ராமிசஸை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார். ஸோ நான் உங்களோட கையில் தான் எல்லாம் இருக்குது த டெசிஷன். ஸோ மேக் ஷுர் மண்டே நீங்கள் போய் கேஷ் யுவர் வோட்ஸ். ஸோ அதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் த்ரூ அவுட் த பேண்டமிக்ஸ் நாங்கள் நிறைய ஆட்ஸ் பார்த்துருப்போம். கோவிட் ரிலேட்டடாக சோஷியல் மீடியாவிலையோ இல்லாட்டி டெலிவிஷன்லையோ நாங்கள் நிறைய ஆட்ஸ் வந்து நாங்கள் பார்த்துருப்போம். பட் இப்போ நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாம் கோவிட் ரிலேட்டடாக பார்த்துருக்குறேன். பட் இன்றைக்கு வந்து ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் ஒரு புது ஆட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்க அவையில் வந்து கூடிய விரைவிலே ரிலீஸ் பண்ண போயினோம்ண்டு. ஸோ இது என்ன ஆடுன்னு பார்த்தால் இது வந்து வேக்சினேஷன் என்ன போடாத யங் பீப்புள் நிறைய இருக்கணும். ஸோ அவையில் டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த ஆட் இருக்க போகுது. ஸோ ப்ரீமியர் டக்ஃபோர்ட் சொல்லியிருந்தால் இந்த ஆட் வந்து ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் பிளாக் அண்ட் yellowவில். ஸோ அந்த யூத்தை வந்து கொஞ்சம் அவையில் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவையில் பாப் பண்ணுறதுக்கு அவையில் வேக்சின் போடுறதுக்கு அவையில் வந்து டார்கெட் பண்ணி இந்த ஆட் இருக்குமெண்டு. ஸோ இதில் என்ன மெசேஜ் இருக்குமென்றால் நீங்கள் வந்து ஒன்டாரியோவில் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டடாக இருந்தால் அவையோட கம்பேர் பண்ணிக்கல நீங்கள் வேக்சின் போடாட்டிக்கு யூஆர் 43 times more likely to be in ICU and 24 times more likely to be hospitalized என்றிருக்கும். அண்ட் இதோட ஸ்லோகன் வந்து know the facts get your vax என்றிருக்க போகுது. ஸோ நிறைய யங் பீப்புள் என்னவுமே வேக்சின் போடாமல் ஒன்டாரியோவில் இருக்கிறீங்க. ஸோ மேக் ஷூர் யூ கைஸ் கோ அண்ட் கெட் வேக்சினேட்டட். பிகாஸ் நாங்கள் வேக்சின் போடாமல் இருந்தால் நிறைய சின்ன பிள்ளைகள் அவைகளுக்கெல்லாம் வேக்சின் போட இல்லாத 12 வயசுக்கு கீழே. ஸோ அவைகளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேணுமென்றால் இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். நாங்கள் எல்லாருமே வேக்சினேஷன் போட்டிருக்குது. ஸோ மேக் ஷூர் யூ கெட் வேக்சினேட்டட் as soon as possible. ஸோ அது தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் we are going to go to currency. ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ 189 rupees போகுது அண்ட் இந்தியன் rupees 60 rupees. ஸோ let's take a look. பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இலங்கை 189 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.08 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.06 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி வெள்ளி. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. You're watching Good Evening Canada, sponsored by Home Life Future Reality Inc. Selva Vetrivel. இப்போ டைம் 9:33 PM in Toronto. ஸோ அடுத்ததாக கொஞ்சம் ஃபியூ இயர்ஸாகவே நிறைய நர்சஸ் வந்து ஏர்லியர் ரிட்டையர் பண்ணினோம். அவன் நர்சஸ் வந்து ரொம்ப ஷோர்டேஜாக இருந்து கொண்டிருக்கு கனடாவில், எஸ்பெஷலி கியூபெக்கில். ஸோ இதுக்கு வந்து கியூபெக் ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டியன் டூப் வந்து இன்றைக்கி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தா தான் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் போல்ட் ப்ரொப்போசல் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நிறைய நர்சஸை வந்து திருப்பி பப்ளிக் ஹெல்த் நெட்வொர்க்கு வர வைக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு இன்சென்டிவ் மாதிரி இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்க போது ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஆயும் இருக்கும், ப்ரொஃபஷனல் இருக்கும். ஸோ அவையில் வந்து இது அவையில் பார்க்காத விதத்தில் இந்த ப்ரொப்போசல் இருக்க போதுன்னு அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தார். அண்ட் இப்போதைக்கு கியூபெக்கில் வந்து அரௌண்ட் 4000 நர்சஸுக்கிட்ட ஷோர்டேஜ் இருக்குது. ஸோ அவையோட ஒர்க் என்வாயர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பெட்டர் ஆக்கி அவையோட ஒர்க்கிங் லைஃப் ஸ்டைலை வந்து பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு அவர் செய்ய போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தார். பிகாஸ் இப்போ எல்லாம் பார்த்தால் நிறைய நர்சஸுக்கு அவையில் ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய இருக்கும். அண்ட் ஈவன் அவையோட ஷிஃப்ட்ஸில் வந்து அவையில் டபுள் ஷிஃப்ட் ஒரு நாள்லேயே ஒர்க் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு புது ப்ரொப்போசல், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொப்போசல் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன ப்ரொப்போசலாக இருக்க போகுதுன்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் குட் ஈவினிங் கனடா நாங்கள் கலையரங்கம் போக போகிறோம். In our கலையரங்கம் we have a beautiful song by யாதவி சண்முகானந்தம் from Minnal Production. So let's watch that.
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. You're watching Good Evening Canada, sponsored by Home Life Future Reality Inc. Selva Vetrivel. ஸோ ஜாதவியோட சாங் பார்த்துருந்தேன். ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் பேக்ரவுண்டில் அந்த சாங் ஷூட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அவனோட வேறு சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் மின்னல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சர்ச் பண்ணாலும் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் டேக் அ லுக் அட் இட். ஸோ அவ மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் கேனடாவில் இருக்கிறீங்க. ஸோ யூ கேன் சென்ட் அஸ் யுவர் வீடியோஸ் அஸ் வெல் அண்ட் நாங்கள் எங்களுடைய கலையரங்கத்தில் we will play it. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஞ்ச நாளாகவே ப்ரீமியர் டக்ஃபோர்டை வந்து நியூஸ் கான்ஃபரன்ஸஸ் இதுலேயுமே காணல. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கொஷன் பண்ணியிருந்துச்சு நம்ம இங்கே ன்ட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒன்டாரியோஸ் ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டின் எலியட் சொல்லியிருந்தா அவர் வந்து ரொம்பவுமே பிஸியாக இருக்கிறார். அவர் டயர்லெஸ்லி ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் COVID-19 ஸ்ப்ரெட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் வேக்சினேஷன் பாஸ்போர்ட்டை பற்றிக்கும் வந்து. ஸோ அதனால தான் அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறபடியால் அவரை காணல இப்போ கொஞ்சம் காலமாண்டு. பட் இருந்தாலுமே அவர்கிட்ட சோஷியல் மீடியாஸில் நேற்றும் ட்விட்டரில் வந்து டிமோர் அண்ட் ஸ்மால் குக்கீஸை ப்ரொமோட் பண்ணி அந்த சேரியை ப்ரொமோட் பண்ணி அவர் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தார். பட் ஆல்சோ சம் பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட்னு சொல்லினா மேபி ஃபெடரல் எலெக்ஷன் வாரப்படியால் கொஞ்சம் அவர் லோக்கியாக வந்து இருக்கிறாரோ தெரியலண்டு. ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் வந்து எங்கேயாச்சும் வெக்கேஷன் போகிறண்டால் இல்லாட்டிக்கு எங்கேயாச்சும் ட்ராவல் பண்ணுறண்டா ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து சேஃப்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் போய்க்கலாம் அந்த கண்ட்ரி ஒரு சிட்டி வந்து சேஃபாக இருக்கான்னு தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக திங்க் பண்ணுவோம். ஸோ யூஸ்வலி இயர் ஆஃப்டர் இயர் வந்து ஏஷியன் சிட்டிஸ் சச்சஸ் டோக்கியோ, சிங்கப்பூர், ஒசாக்கா தான் வந்து ரொம்பவுமே ஃபேமஸாக சேஃபாக இருந்திருக்குது. பட் இந்த வருஷம் 2021 இந்த வருஷம் வந்து ஒரு யூரோப்பியன் சிட்டி தான் சேஃபஸ்ட் சிட்டி என்று ஸ்கோர் பண்ணியிருக்குது. ஸோ கோப்பன்ஹேகன் டென்மார்க்கில் இருக்கிற சிட்டி தான் நம்பர் 1 இருக்குது. அதை தொடர்ந்து நம்பர் 2 வந்து வித் 82.2 பாயிண்ட்ஸ் டொரண்டோ வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ரியலி கிரேட் நியூஸ். டொரண்டோ வந்து நம்பர் 2nd சேஃபஸ்ட் சிட்டி இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிறது. அண்ட் இதை வந்து என்னத்தை வச்சு இதை சேஃப் அண்டு சொல்கிறோம் என்றால் எக்கானமிஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட்ஸ் சேஃப் சிட்டிஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து என்னென்ன கேட்டகரிஸை வச்சு இந்த சிட்டிஸ் எல்லாம் சேஃப் அண்டு சொல்லினோம் என்றால் டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி, மற்றது வந்து ஹெல்த் செக்யூரிட்டி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பர்சனல் செக்யூரிட்டி, மற்றது வந்து என்வாயர்மெண்டல் செக்யூரிட்டி, இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் இந்த சிட்டிஸ் வந்து சேஃப்னு சொல்லணும். ஸோ தட்ஸ் ரியலி குட். நாங்கள் இந்த வருஷம் 2nd இருக்கிறது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட் இயர் we can move to first safest city. ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் வெதர் பார்க்க போகிறோம். நாளைக்கு வெதர் என்ன மாதிரி இருக்குது இன் மேஜர் சிட்டிஸ் இன் கேனடான்றதை பார்ப்போம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 7°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 11°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 6°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். You're watching Good Evening Canada. இப்போ டைம் 9:42 PM in Toronto. ஸோ நீங்கள் GEC தமிழ் ஆப் வச்சுருந்தால் மேக் ஷூர் நீங்கள் அதை அப்டேட் பண்ணுறீங்களே. தேர்ஸ் அன் அப்டேட் now, so make sure you update it.
அண்ட் நெக்ஸ்ட் மண்டே எலெக்ஷன். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து தமிழில் வந்து உடனுக்குடன் அப்டேட் வேணுமென்ற எலெக்ஷனை பற்றி ஃப்ரம் 9 PM மண்டே வந்து நீங்கள் குட் ஈவினிங் கேனடாவோட டியூன் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தமிழில் வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் we are going to go to கனேடிய செய்திகள் with PS சுதாகரன். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். தற்போதைய சூழ்நிலையில் திங்கட்கிழமை நடைபெறும் தேர்தலில் லிபரல் கட்சி வெற்றி பெறும் என இன்று காலை வெளியான கருத்து கணிப்பொன்று கூறுகின்றது. தபால் மூல வாக்குகளில் லிபரல் கட்சி பெருமளவில் ஆதரவு பெற்றுள்ளதாக இன்று வெளியான நானோஸ் ஆராய்ச்சியின் கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இது லிபரல் கட்சிக்கு சிறுபான்மை அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு தேவையான ஆசனங்களை திங்கட்கிழமை வெற்றி பெறச் செய்யும் என கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் லிபரல் கட்சி சிறுபான்மை அரசாங்கத்தை வெற்றி பெறும் என்பதே எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. லிபரல் கட்சியின் வெற்றிக்கான பாதை 2019ஆம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலின் போது அவர்கள் அரசாங்கத்தை வென்றதை போன்றதாக இருக்கும் என எதிர்வு கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் ஒரு லிபரல் பெரும்பான்மை சாத்தியத்தின் எல்லைக்கு வெளியே இல்லை எனவும் இன்று வெளியான கருத்து கணிப்பொன்று கூறுகின்றது. 2019ஆம் ஆண்டில் லிபரல் கட்சி மிகவும் இறுக்கமான தேர்தலில் மக்கள் ஆதரவு வாக்குகளை இழந்தது. ஆனாலும் ஆசன விநியோகம் காரணமாக அவர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியிருந்தார்கள். தேர்தலுக்கு 3 நாட்கள் மீதமுள்ள நிலையில் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் எரின் ஓட்டூல் வாக்குகள் பிரிவது குறித்து தனது கவலையை வெளிப்படுத்தினார். தனது கட்சி தவிர வேறு எந்த கட்சிக்கும் வாக்களிப்பது ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கான வாக்காகும் என இன்றைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஓட்டூல் கூறினார். கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி மேக்சிம் பெர்னியர் தலைமையிலான மக்கள் கட்சிக்கு வாக்குகளை இழக்க வாய்ப்புள்ளதாக அண்மையில் கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகும் நிலையில் ஓட்டூலின் இன்றைய கருத்துக்கள் வெளியாகின. திங்கட்கிழமை ஒன்டாரியோவில் அதிக இடங்களை தனது கட்சி வெற்றி பெறும் என ஓட்டூல் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். லிபரல் கட்சி மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தால் தனது தலைமையின் தலைவிதி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிப்பதை ஓட்டூல் தவிர்த்துள்ளார். அமெரிக்க அரசியல் தலைவர்கள் கனேடிய தேர்தலில் தமது ஆதரவை வெளிப்படுத்தி வருகின்றார்கள். முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா தனது ஆதரவை லிபரல் தலைவர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கு நேற்று தெரிவித்தார். ட்ரூடோவை ஒரு திறமையான தலைவராக வர்ணித்த ஒபாமா ஜனநாயக விழுமியங்களுக்காக வலுவான குரலாகவும் அவர் இருந்தார் எனவும் கூறினார். இன்று முன்னாள் அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளரும் ஜனாதிபதி வேட்பாளருமான ஹிலரி கிளின்டன் ட்ரூடோவுக்கான தனது ஆதரவை தெரிவித்தார். அதேவேளை அமெரிக்க செனட்டர் பெர்னி சாண்டர்ஸ் தனது ஆதரவை NDP தலைவர் ஜாக்மீட் சிங்குக்கு இன்று வழங்கினார். பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டுக்கு மத்தியில் தமது வேட்பாளர் ஒருவரின் பிரச்சாரத்தை இடைநிறுத்த லிபரல் கட்சி உத்தரவிட்டிருக்கிறது. டொரண்டோவில் அமைந்துள்ள ஸ்பெடைனா ஃபோர்ட் யோக் தொகுதி வேட்பாளர் கெவின் வாங் தனது பிரச்சாரத்தை இடைநிறுத்த வேண்டும் என்று லிபரல் கட்சியின் தலைமை இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இவருக்கு எதிராக 2019ஆம் ஆண்டில் பதிவான பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டை கைவிடுவதற்கான முடிவை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகளை அதிகாரிகள் மதிப்பாய்வு செய்யும் நிலை இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விடயத்தை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வதாக லிபரல் கட்சி தலைவர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று கூறியுள்ளார். கனடாவில் தகுதியுள்ளவர்களில் 78% மாணவர்கள் இன்று காலை வரை முழுமையாக தடுப்பூசி பெற்றுள்ளார்கள். இன்று நாடளாவிய ரீதியில் 5000க்கும் அதிகமான கோவிட் தொற்றுக்கள் பதிவாகியதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் முழுமையாக தடுப்பூசி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 80%ஐ அண்மிக்கிறது. சுகாதார அதிகாரிகள் மொத்தம் 5067 தொற்றுக்களை இன்று பதிவு செய்துள்ளார்கள். மீண்டும் அதிகூடிய தொற்றுக்களை அல்பர்டா மாகாணம் பதிவு செய்திருக்கிறது. அல்பர்டாவில் 2020 தொற்றுகளும் 18 மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன.
இவை தவிரவும் கியூபெக்கில் 837 தொற்றுகளும் 3 மரணங்களும், ஒன்டாரியோவில் 795 தொற்றுகளும் 5 மரணங்களும், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 768 தொற்றுகளும் 11 மரணங்களும், சஸ்கச்சுவானில் 472 தொற்றுகளும் 7 மரணங்களும் பதிவாகின. ஏனைய மாகாணங்களிலும் பிரதேசங்களிலும் 100க்கும் குறைவான தொற்றுகள் இன்று பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவின் வாட்டர்லூ பிராந்தியத்தில் 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையின் கோவிட் தொடர்பான இறப்பை சுகாதார அதிகாரிகள் இன்று அறிவித்துள்ளார்கள். இந்த குழந்தைக்கு ஏற்கனவே அடிப்படை சுகாதார நிலைமைகள் இருந்தன என்று வாட்டர்லூ பிராந்தியத்தின் சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி கூறியுள்ளார். ஒன்டாரியோவின் தொற்றின் காரணமாக பதிவான 10 வயதுக்குட்பட்டவர்களின் முதலாவது மரணம் இதுவென சுகாதார அதிகாரிகள் கூறியுள்ளார்கள். ஆனாலும் தனிநபர் உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் காரணமாக இந்த குழந்தையின் விவரங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இது முற்றிலும் மனதை பாதிக்கும் ஒரு மரணம் என முதல்வர் டக்ஃபோர்ட் தெரிவித்துள்ளார். தீவிர மருத்துவமனை நெருக்கடிக்கு மத்தியில் அல்பர்டாவின் கோவிட் உதவிக்கான அழைப்பை பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா நிராகரித்துள்ளது. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா வேறு எவருக்கும் உதவும் நிலையில் இல்லை என மாகாண சுகாதார அமைச்சர் பதிலளித்துள்ளார். அல்பர்டாவின் சுகாதார பாதுகாப்பு நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள நாடளாவிய ரீதியில் உதவியை அல்பர்டாவின் உயர் சுகாதார அதிகாரி ஒருவர் கோரிய நிலையில் தனது பதிலை பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா வெளியிட்டுள்ளது. மாறாக ஒன்டாரியோ மாகாணம் அல்பர்டாவுக்கு உதவ முன்வந்திருக்கிறது. அதேவேளை அல்பர்டாவுக்கு உதவும் வகையில் மனிடோபா மருந்துகளை அனுப்பியுள்ளதாக மாகாண முதல்வர் கூறியுள்ளார். புதன்கிழமை அல்பர்டாவில் பொது சுகாதார அவசர நிலையை முதல்வர் ஜேசன் கெனி அறிவித்திருந்தார் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. பாலியல் வன்முறைக்கு எதிரான வெஸ்டர்ன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பல்கலைக்கழக வளாகத்திலும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் முறையிடப்படும் பாலியல் வன்முறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் இன்றைய ஆர்ப்பாட்டம் நிகழ்ந்துள்ளது. நூற்றுக்கணக்கான வெஸ்டர்ன் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இன்று தமது வகுப்பில் இருந்து வெளியேறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கானோருடன் இணைந்து அணிவகுத்தனர். ஊழியர்களும் மாணவர்களும் என சுமார் 8000க்கும் அதிகமானவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக பல்கலைக்கழக வளாக காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் எல்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, you're watching Good Evening Canada, sponsored by Home Life Future Reality Inc. Selva Vetrivel. Nandri P. Sudhaharan for Canadian Seidigal. So once again, Monday வந்து எலெக்ஷன் நைட் நடக்க போகுது. ஸோ ஷோவில் வந்து வளமையான ஷோ நடக்காது. எலெக்ஷன் நைட்டில் வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட், மற்றது வந்து பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட்லேருந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ சில கேண்டிடேட்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ்லேருந்து அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் ஃப்ரம் 9 PM. ஸோ மேக் ஷூர் யூ டியூன் இன் டு குட் ஈவினிங் கேனடா. ஸோ இப்பொழுது குட் ஈவினிங் கேனடா நிறைவுக்கு வருகிறது. நீங்கள் குட் ஈவினிங் கேனடாவோடு IPTV, யூடியூப், ஃபேஸ்புக் மற்றும் GEC தமிழ் ஆப் மூலமாக இணைந்திருக்கலாம். வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி. மேக் ஷூர் மண்டே யூ கைஸ் கோ அண்ட் கேஷ் யர் போர்ட். குட் நைட்.